Hayırlı akşamlar. Bugün yayına devam ediyor. Bu 6'dan 7'ye kadar Kırım Tatarca alıp edeceğimiz bu programımızın birinci kısmında meclis azası Gayana Yüksel koşulacak. İkinci yarısından 6.30'dan kadar ilmi halın beramını bekliyoruz. Gayana Hanım bağda olsa selamlayayım. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Gayana Hanım birkaç mesele müzakere etmek istedim. Birinci, Türkiye mütehassısı olasınız. Türkiye hakkında birkaç sualım var. Meclis azası olup işte biz sizin kanun Tamir Halklar Kanunu kabul edilgen sonunda görüşmedik. Onun da birkaç sualım var. Bu hakkında ve esas mesele Kırım platforması 23 Ağustos'ta Kırım platformasının zirvesi bekleniyor Kiev'de. Onun hakkında da birkaç sualım var. Türkiye'ye toxunğanda bu Kırım platformasından Türkiye'den kim gelecek? Çünkü şimdilik sonuna kadar kimse aytıp olamay qaysı seviyede Türkiye'den iştirak edecek bu Kırım platformasında. Osman Bey, bilesiniz mi? Yani Türkiye'den kim gelecek? Aslında bu sual hala da cevap almayan bir sualdir. Yani en yüksek seviyede beklenilen umut edemiz. En az tamlar seviyesinde olacak, nazikler seviyesinde olacak heyet. Ama daha yüksek olacağına şimdi birkaç tane isim aytıla ama ben bilesem onlar kesin kes kayıt olgan son aytmak gerek olacak. Çünkü şimdilik aytsak doğru olmak düşünüyorum. Evet, esas sual herkes bekliyor Erdoğan olur mu olmaz mı? Çünkü Erdoğan sadece Türkiye Cumhur Reisi değil, dünya belli bir lideri. Erdoğan'ı kim de deseniz, aslında Türkiye'nin işi olmayan insan bile Erdoğan soyadını bile öyle işte dünya lideri oldu. Onun için Erdoğan mı, Erdoğan değil mi? Böyle sual peyda ola. Var mı öyle bir şans onu iştirak edeceğine? Yine de edemez çünkü yani istiyorlar. Tabii ki onu görmeyi istiyorlar. Bu platforma gelen heyetler aslında Cumhurbaşkanı seviyesinde olsalar pek yaxşı olur dep düşünüyorum. Bu zamana kadar bilesiniz 37 heyet gelecek. Onların arasında 6 Cumhurbaşkanı dep aytıla ama kesin kes son liste, son böyle isimler açıklanmay. Türkiye tarafından gelecek de umut edemez ama yani daha belli değil. Kimse bir şey bulamaz sonuna kadar. Sonki ay Türkiye zor vaxtlar geçirdi. Yanğılarla bağlı birçok işte Cenubi tarafın ormanları, dağları yanıp geçti. Yangınlara büyük zararlar gördü. Şimdi bunda da Ukrayna'da bir kampanya başlandı. Türkiye'ye yardım kampanyası. Onun hakkında biraz bildirip olursunuz. Neyle bağlı, ne kampanyasıdır bu? Nasıl iştirak etmek mümkün? Сам мümkün bu cevapқа суаль українське вермеге çalışayım. Якщо можна, я на ці запитання хотіла б надати відповідь українською мовою. Я розумію, що... Тоді я продублюю запитання, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Я запитав пані Гаяну про те, що Туреччина в останній місяць пережила досить трагічні події з пожежами в південній частині, коли горіли не тільки курортні місця, а вздовж усього узбережжя і всередині Туреччини дуже багато провінцій зіткнулися з пожежами, в яких і були загиблі люди, і в Україні теж почалася кампанія підтримки Туреччини, і я попросив пану Гаяну розповісти трошки про те, що за кампанія і як можна до неї долучитися. Дякую, Осман. Дійсно, час майже місяця відбуваються такі величезні пожежі. І цілий лих південь Туреччини. Зараз наша організація благодійна «Хаят», до складу входять громадяни України і Туреччини, оголосила акцію. Вона назву «Озеленимо разом». Справа в тому, що Туреччина, як держава, на території якоїсь такі стихійні лиха, вона не була гуманітарну катастрофу і не звернула світу з гуманітарною допомогою. Але ми вважаємо, що це наш світ, це прадня наша країна,
Там мешкає дуже багато наших співвітчизників, представників кримськотатарської діаспори. І зараз така допомога має бути дуже доцільною та важливою. Кампанія відкрита, в будь-який момент до неї можна долучитися. Є сторінка благодійного фонду «Хаят» в Фейсбуці, і як вам буде зручно, шляхом перерахування з телефона або в додатку банку можна нарахувати гроші. Що ми хочемо зробити? Це така символічна акція, і її остаточна мета – це ліс на території Туреччини. Ми розуміємо, що це не можна зробити зараз на території пожеж, тому що, як нам казали спеціалісти, необхідно чекати 1,5 року. Але на будь-якій ділянці поруч з місцями цього стихійного лиха можна зробити такий символічний ліс дружби України та Туреччини. Протягом останнього часу майже 200 громадян та організацій долучилося вже до кампанії. Ми плануємо її завершити в кінці цього місяця і вже в вересні зробити все для того, щоб цей ліс з'явився на території Туреччини. Була статистика Туреччини за перше півріччя. Це не скажу, що ця статистика має дуже обнадіювати, коли українці вийшли на перше місце серед тих, хто відвідує Туреччину, обігнавши росіян і німців. Ми розуміємо, що це сталося насамперед через те, що росіяни на 2 місяці заборонили польоти до Туреччини, і тоді українці вийшли на перше місце. Все ж таки потенціал російський більше, але наскільки вплинуло те, що відбулося в Туреччині пожежі на курортний сезон, наскільки зараз небезпечно, чи варто зараз летіти до Туреччини? Що ви можете сказати цим людям, для яких Туреччина – це насамперед місце літнього відпочинку? Ну, по-перше, я хочу сказати, що самі стихійні лиха, вони ж штучно створені. Це не природна катастрофа, це такий інцидент і, мабуть, я можу сказати, провокація. Зараз вони під контролем, тому що приблизно 135 пожеж було на території півдня, і більша частка з них під контролем. Потім є місця, наприклад, Кемер та інші, де не відбулося пожеж і можна туди їхати. І третій фактор, на який теж звертають увагу, вартість путівок до Туреччини, вона знижена внаслідок цього такого стихійного лиха. Тобто це теж один з факторів, який можна використовувати і, мабуть, необхідно розглядати, тому що зараз приблизно на 20-25% вартість путівок впала. Тому я думаю, що їхати є сенс в будь-якому випадку. Країна бореться з пожежами. На жаль, там стихійне лихо продовжується. Ви знаєте, що зараз є селі на півночі Туреччини, теж там така катастрофа. Але все працює, все під контролем. Вони приймають туристів і відкриті для відвідувачів. А ще одна проблема, з якою зіткнулася Туреччина, насправді проблема не нова для неї. Після початку громадянської війни в Сирії Туреччина стала країною, яка прийняла найбільшу кількість біженців в світі, і лише офіційно близько 5 мільйонів сирійців мешкають на території Туреччини. Окрім того, Туреччина і до того приймала біженців з Іраку під час кількох воєн на території цієї країни. Але зараз йде вихід американців з Афганістану і, відповідно, захоплення Афганістану силами Талібану і противники Талібану, які зіткнулися просто з небезпекою до життя. Це Талібан страчує просто всіх своїх противників, вони біжуть, і більшість з них зараз прямує в бік Туреччини. Скажіть, будь ласка, наскільки це серйозно стає проблема, наскільки серйозною проблема стає ксенофобія в Туреччині до всіх біженців, бо країна, я ще раз наголошу, неофіційно кожен 10-й зараз мешканець Туреччини, а ми виходимо з цифри 83 мільйони мешканців Туреччини, а це означає десь 8 мільйонів, це кожен 10-й в країні вже біженець.
Ну насправді це питання, це не питання цього часу, цього періоду або якогось останнього місяця. Насправді питання беженців це питання, яке було актуально в Туреччині протягом майже останніх декількох років. Справа полягає в тому, що Туреччина розглядається Європою як такий своєрідний буфер між Європою та Сходом. І біженці дійсно мігрують до Туреччини, і Туреччині було запропоновано стати своєрідним табором або місцем, яке б могло приймати цих біженців. Були обіцянки з боку Європи щодо допомоги. Були обіцянки стосовно того, що Туреччина буде отримувати таку певну грошову допомогу, певну компенсацію, тому що вона вирішує це питання. Але насправді цього недостатньо. Недостатньо навіть того, що Туреччина сама надає як держава для того, щоб вирішити це питання. І тут, на мій погляд, необхідно комплексне. Інше питання – це зростання ксенофобії до біженців з боку турецького суспільства, бо є оприлюднені вчорашні дані соціологічної служби Метрополь. 2/3 турків хочуть повного закриття кордону і позбуття всіх біженців в країні. Наскільки це може вплинути на те, що Туреччина буде серйозно ставитися до будь-кого, хто намагатиметься. Бо ми знаємо, насправді, до сьогоднішнього дня в Туреччині дуже легко отримати, це називається туристичний камет, ВНЖ, досить багато людей з України в тому числі. Вони досить легко отримують посвідку на проживання. Це легше, ніж в Україні зробити іноземцю і залишитися жити там. Але останнім часом, чи спостерігаєте ви цю ксенофобію, несприйняття іншоземців серед турків? Усман Бей, якщо надана можливість, я б хотіла завершити свою відповідь, тому що і хотіла відповісти на це питання. Це ж комплексне питання. Якщо воно не вирішено в соціальному плані, тоді і будуть прояви ксенофобії. Тобто необхідно разом вирішувати це питання не тільки Туреччині, але й Європі і іншим країнам. Туреччина робить все необхідне для того, щоб приймати цих біженців. В великих містах зараз, не тільки на півдні, але й в великих містах Анкара, Стамбул, велика кількість біженців. Але якщо це питання не буде вирішуватися комплексно, тоді будуть прояви ксенофобії. Я тут до чого? Тому що якщо Європа, яка теж дуже так серйозно розглядає це питання, залишить Туреччину на самоті в цій проблемі, то тоді будуть такі випадки і всередині країни, і ззовні. Тому що біженці розглядають Туреччину як такий кордон, або перевалочну базу для того, щоб потім потрапити до Європи та інших країн. Тому я тут звертаюсь особисто скажімо так, як людина, яка має там своїх близьких людей, яка буває в Туреччині 2-3 на рік, я не спостерігаю прояв ксенофобії. Я розумію, що говорять люди, вони теж, скажімо так, для них це теж проблема, коли з'являються інші люди і їх стиль життя та умови життя, вони змінюються внаслідок того, що до країни прибуває велика кількість переселенців. Але знову ж хочу сказати, що Туреччина намагається все це зробити, все зробити від себе залежно. Її просто не можна залишати на самоті в цій проблемі. Коли ви кажете про це, що це питання має вирішуватися комплексно, я хочу вас уточнити, що ви маєте на увазі, яким чином це можна вирішити, якщо для Європа відверто не збирається далі приймати біженців. Для неї проблемою виявилася сирійська війна, а афганців точно ніхто не воліє. Про те, що Сполучені Штати приймуть в Афганістані, не співставні цифри. Біженцями очікують кілька мільйонів. Афганістан, Сполучені Штати готові, якщо не помиляюся, до 50 тисяч разом з членами сімей забрати тільки тих, хто безпосередньо шпигував на них або був перекладачем. Про мільйони людей, яким чином комплексне вирішення, щоб Туреччина не стала цією країною, де за рахунок біженців можна призвести до кризи в країні, як це відбулося в Лівані, наприклад, протягом останніх років. Про що може йти мова? Про повністю закриття кордонів на Сході чи щось інше? Наскільки я пам'ятаю, на початку цієї проблеми була умовна домовленість між європейськими країнами, зокрема Німеччиною і Туреччиною, про те, що Туреччина
створює інфраструктуру для беженців, для переселенців, таких вимушених, да, і робить все для того, щоб ці люди не їхали до країн Європи. Це питання розглядалося як тимчасово, тобто тимчасово відбувається війна, потім війна на території Сирії або інших країн закінчується, і ці люди повертаються до своїх країн. Але питання не було підтримано з боку країн Європи, тобто вони не хочуть нічого робити, вони не хочуть беженців, вони відгаражуються, рішайте сам на сам. Так не буває. Вони отримують цю проблему, тому що люди не будуть залишатися на території Туреччини. І коли я говорю про комплексне вирішення, я розумію матеріальну допомогу цієї країни, яка приймає перший удар біженців. Я говорю про грошову допомогу Туреччині. От. А якщо ні, ну тоді це проблема буде проблемою для всіх, тому що беженці не будуть думати, да, про ситуацію в країні, про якісь інші такі фактори. Вони будуть їхати до тих місць, де ситуація краще. І Європа отримує для себе ще таку чергову проблему. Ну, а коли ви кажете про грошову допомогу, здається, те, що Європа обіцяла, це було ще за прем'єр-міністра Давутоглу, це йшлося про 6 мільярдів доларів, і, здається, 6 мільярдів доларів на 5 мільйонів біженців – це не співставні суми. І мені здається, що з останнім часом в турецькому суспільстві і навіть у правлячій владі вже не готові говорити гроші, бо нема таких грошей, які могли би компенсувати ту гуманітарну катастрофу, яка фактично відбувається в Туреччині, бо є інші ознаки несприйняття в суспільстві. А в тому ж дослідженні Метрополю ми бачимо, що 57% населення Туреччини на відповідь, чи бачите ви різницю між, скажімо, сприйняттям ісламу, який є в Туреччині і в Афганістані, 57%, переважна більшість, інакше думають лише 27%, переважна більшість вважає, що у Туреччини і у біженців зі Сходу, зокрема у Талібану, різні погляди на іслам. І зараз в Туреччині відверто кажуть, що культурне нічого турків не поєднує, і всі ці біженці, вони можуть поміняти досить демографічну картину в країні, тому про гроші вже не йдеться мова. Я розумію, що в турецькому суспільстві навіть будь-яка вже сила не готова за гроші брати ще біженців. Тому інший спосіб – це який може бути? Чи може бути спосіб повного відгородження від Сходу? А ви маєте на увазі побудування якоїсь такої стіни? Про те, що колись Трамп казав на кордоні з Мексикою, або те, що роблять Ізраїль навколо себе, да? Ну просто там стіна і повне закриття кордонів. Ну, дивіться, на початку виходили з того, що це буде тимчасово, і з того, що є певна така гуманістична позиція, да, до цих людей, які опинилися в умовах війни. Тобто люди ж не винні, що на території, де війна, і їх приймали, і дійсно їх стало достатньо багато. До речі, різність в культурах, в сприйнятті ісламу, в поглядах на життя. Це не тільки зараз з Афганістаном таке питання стало критичним. Мабуть, зараз проведено таке соціологічне дослідження, але різність в стилі життя та світогляді, вона була і на початку кризи ще в Сирії. Тому да, було певне незадоволення, було певне нерозуміння, чому така велика кількість людей, чому вони не працюють, чому вони отримують грошову допомогу від держави і найближчим часом будуть вимагати для себе навіть громадянства. Тобто всі ці питання, вони як, знаєте, такий вал. І зараз з Афганістаном ці питання актуалізувалися, і я думаю, що це проблема, яку ще у турецькому уряду і громадському суспільству необхідно буде вирішувати. Стосовно побудування стіни і такого відгородження від проблеми, ну, я не знаю, наскільки це буде реально, чи піде на це Туреччина, але все ж таки, розумієте, те, що питання біженців – це не просто одне питання, це комплексне питання дестабілізації ситуації в Туреччині. От всі ці штучно створені конфлікти, різноманітні ПКК,
АК, ЄПГ, організації, які отримують грошову і військову допомогу на півдні Туреччини. Це всі фактори дестабілізації ситуації в країні, і вони пов'язані один з одним, в тому числі і проблема біженців. Я думаю, що найближчим часом їм просто необхідно буде все це серйозно вирішувати, тому що спочатку ця проблема була ззовні. Це була проблема охорони кордонів і стабілізації ситуації всередині країни. А зараз це вже торкається всього суспільства і, скажімо так, всіх регіонів країни. Тому що беженці, вони не концентруються тільки на півдні, вони розселяються по всієї території країни і їх достатньо багато. Тобто тут комплексне вирішення, яким шляхом піде уряд Туреччини, що їм буде запропоновано, найближчим часом все це необхідно буде вирішувати. Туреччини. Чому поєднано два питання з Сполучених Штатів і Туреччини? Обидві країни дуже важливі для України, обидві країни дуже важливі для кримських татар, особливі відносини кримсько-татарського народу з Туреччиною і сучасною Турецькою республікою. І для кримських татар в умовах окупації дуже важливим партнером є Сполучені Штати Америки, як і для України в цілому. Але між цими двома країнами, США і Туреччина, останнім часом ми бачимо не найкращі взаємини. І коли Сполучені Штати щоразу говорять про нові санкції до Туреччини, насамперед в зв'язку з закупівлею російських систем протиповітряної оборони С-400, з іншого боку, якось так, знаєте, забувається про те, що Туреччина дуже багато років просила продати партнерів по НАТО Сполучених Штатів Петріоти. І Петріоти, я вчора про це казав, Петріоти були на території Туреччини тимчасово голландські, потім їх забрали, коли Ердоган пояснював, що зі Сходу є небезпека, але країни по НАТО, по одному блоку, не підтримали один одного, і зараз вже постійно йдуть мови ще й про санкції всередині країни. Чому такі непорозуміння між Сполученими Штатами і Туреччиною в питаннях безпеки і військового співробітництва? Осман, я зараз буду висловлювати думку, яка не дуже популярна в Україні. Вона не дуже популярна в Україні, тому що в Україні Туреччину говорять або в контексті безпекових питань, українсько-турецьких. От останнім часом, слава Богу, у нас дуже багато таких різних гарних прикладів. Або в контексті захисту прав людини і говорять про Туреччину як країну, де не дотримуються прав людини. Але загальне питання виглядає так, що Сполучені Штати Америки і Європа, в тому числі, вони не зацікавлені в сильній, стабільній Туреччині. І от всі ці конфлікти, які спостерігаються біля кордонів Туреччини, потім переходять на територію України, це все наслідок тієї політики, яка проводиться в регіоні по дестабілізації ситуації. Туреччина відверто говорить, звідки у бойовиків біля моїх кордонів таке обладнання, така зброя, звідки? І говорить відкрито, це від Сполучених Штатів Америки і від Європи. Говорить про те, що хоче отримати, придбати, хоче купувати технології для того, щоб створювати системи захисту. Але Америка не надає. І потім Туреччина вимушена йти до Російської Федерації і там мати якусь таку співпрацю. Розумієте? Тобто питання полягає в тому, що країна говорить про штучно створений конфлікт навколо себе для того, щоб ніхто не бачив сильної країни. Але коли ми про це говоримо всередині України, ця думка не знаходить підтримки. Я от скільки це озвучую, всі говорять про власну політику Туреччини, про те, що вона намагається досягнути гегемонії в регіоні, про те, що вона мріє про створення такого тюркського анклаву, відродження тюркського світу, то, що вибудовує в себе ісламську державу. Але це потім, мабуть, кожна держава хоче бути сильною. Зараз питання полягає в тому, що протягом 20 останніх років Туреччина постійно перебуває в стані війни. І звідки в тих, хто проводить на її території і біля її території підтримка? Моє питання було,
чому тоді країни по одному блоку, по одному військово-політичному блоку Північно-Атлантичного альянсу, наприклад, хочуть послаблення одного зі своїх важливіших членів, який є кордоном зі східним і іншим досить світом. І хоча публічно завжди ми можемо почути, що Туреччина важливий партнер від будь-якого лідера країни західного світу, що дає послаблення Туреччини, що дає дестабілізація на східних кордонах, що дає це Заходу. Дає ситуація, послаблення надає можливість контролю в регіоні. Зверніть увагу, останні 20 років на Ближній Схід та інші країни, які в цьому регіоні, в кожній з них відбулася або революція, або громадянська війна, або якісь такі події, які країну дестабілізували. Тільки Туреччина вистояла. Але в неї всередині штучно створюються якісь такі провокативні дії. 15 липня 2016 року. Що це? Спроба військового перевороту. ЄПГ, ПКК. Зараз цього не зробила. Зараз давайте ми вам створимо пожежі. Пожежі на території країни – це все провокації. Є вже заклики до проведення провокативних акцій та дій. Є відео, як вони створюються. З безпілотника розбрасуються вогняні такі шари для того, щоб виникали пожари. І не може країна так горіти акуратно, тільки в туристичних регіонах. Тобто створення конфлікту всередині надає можливість для її контролю ззовні. А це завжди вигідно в будь-якій ситуації. Будь заперечувати, пані Гаяна, що сама Туреччина теж дуже долучалася до... Ви згадали про те, що були революції. До арабської весни Туреччина активно залучалася, активно підтримувала в інших країнах одну сторону. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Єгипті вона активно підтримувала сторону покійного Мурсі і братів-мусульманів. Так само на території Сирії Туреччина активно підтримувала якусь одну сторону. Туреччина активно в арабському світі сама брала участь, скажімо, у внутрішніх справах інших країн і опинилася зараз, здається, в такій ситуації, коли, скажімо, з країнами Затоки Перської, окрім Катару, ні з ким не зберіглися близькі стосунки. Чому сама Туреччина так само діяла в регіоні, коли закидає Заходу, західним країнам втручання в свої справи, Туреччина те саме робила в мусульманському світі? Я тут зрозуміла, що є зовнішня політика, і Туреччина як гравець зовнішньої політики має обирати, не має обирати, а обирає якусь позицію, і проводить якусь певну політику. Ні, ніхто не говорить, що, скажімо так, ми знаходимося в системі ідеальних, досконалих відношень. Так, у Туреччини є зовнішня політика, є певні амбіції і питання зовнішнього впливу. Вона намагається не просто бути, скажімо так, спостерігачем, але гравцем. І коли виникають такі конфлікти, вона теж бере в них участь і займає одну чи іншу сторону. Я зараз не хочу в жодному випадку керуватися якимись такими вимірами: вірна, невірна, гарна, негарна. Це не ці категорії, які можна використовувати в політиці. Але питання полягає в тому, от розумієте, Османе, якщо б від Туреччини, умовно кажучи, відчепилася, і там не відбувалася би війна, 150 мільярдів доларів кожен рік країна витрачає на захист, на проведення військових дій в громадянській війні, для заходів зовнішньої безпеки. Тобто, умовно кажучи, якщо б цього всього не було, країна би мала певний ресурс і допомагала би в тюркському світі, допомагала би Україні, я маю на увазі таким народам, які не мають державності, як кримські татари, тюркським народом, була б більш так вільна в використанні своїх ресурсів. Але з цього всього не дають, створюють умови для того, щоб кожен раз країна потрапляла до різних конфліктів. І зрозуміло, що це все вимагає від неї і ресурсів, і кадрів, і того, що страждає від цього
соціальний сектор. На це можна по-різному глянути. І іноді перебуває в стані постійної війни, в якій знаходиться, зокрема, і Ізраїль. Да? Це робить країну завжди і тримає її в тонусі, робить її військові сили і армію постійно боєздатною і готовою до будь-яких навіть серйозніших речей. Ви самі торкнулися питання тюркського світу. Ердоган зараз робить те саме, про що говорив спочатку покійний президент, восьмий президент Туреччини Тургут Özal. Це про тюркський союз. І ми бачимо спроби нової інституалізації на парламентських рівнях, на постійних самітах країн тюркського світу, де навіть Угорщина вже є спостерігачем. Чому все ж таки Туреччина дуже послідовна в українському питанні, принаймні офіційно, на всіх голосуваннях, де б вони не відбувалися, Туреччина підтримує українську територіальну цілісність, голосує за всі резолюції, які є в цьому питанні антиросійськими, але інші країни тюркського світу ми бачимо, що навіть Азербайджан ніяким чином не присутній на Кримській платформі. Я вже не кажу про те, що Казахстан, Киргизстан і Узбекистан ще й голосують постійно, так як хоче Росія, а не так, як робить це Туреччина. Чи є насправді по-серйозному цей тюркський світ і наскільки Туреччина може впливати на ці країни, чи вони досі в орбіті Російської Федерації? Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що як людина, яка брала участь в багатьох конференціях, заходах, які присвячені саме тюркському світу, питання вибудування такого тюркського світу – це все ж таки складне питання. Тому що, я знову хочу сказати, що на це необхідний ресурс, матеріальний ресурс, часовий ресурс. Необхідно враховувати ситуацію всередині країн. Необхідно розуміти, як там все там виглядає і як вони ставляться до тюркського світу. Я була на заходах, куди приїжджали представники тюркських країн, але вони навіть не мали розуміння того, що таке тюркський світ і що нас об'єднує. Чому ми тут разом, чому ми зібралися на цієї конференції або зустрічі. Тобто все це питання часу і такого великого ресурсу, скажімо так. Дуже цікаво частину питання, а що об'єднує тюркський світ, окрім тюркськості, скажімо, спільного походження мови, що може об'єднувати, скажімо, як би там не було, іноді мене неправильно сприймають через мої матеріали, але я вважаю Туреччину розвинутою демократією, якою б не була потужна президентська система. Це розвинута партійна демократія з дуже різнобарв'ям політичних сил і різнобарв'ям політичного життя і змагальними виборами, на яких не завжди може перемогти навіть панівна сила. Це розвинута західна демократія. Навіть порівняно з Україною, я вважаю, вона потужніша з багатими інститутами, деякі, як, наприклад, Верховні суди, адміністративні суди, з'явилися ще за часів пізньої Османської імперії. Ці інституції перейшли за часи республіки. Це інша країна інституційно розвинута. Ми можемо говорити багато про громадянське суспільство. Наприклад, останній приклад я наведу, що Туреччині не довелося знову запроваджувати карантин. Наприклад, Федерація дрібного бізнесу, те, що називається ЕСНАФ, сама ухвалила рішення не брати до кав'ярень людей, які без щеплення другого. Це такі приклади розвинутої внутрішньої демократії. Що може об'єднувати таку країну, наприклад, і Туркменістан, який знаходиться, скажімо, не хочу ображати Туркменістан, але там, де він знаходиться, назвемо так. Туркменістан, там, де він не тільки не наближений до парламентської демократії, він ще, можливо, не минув фазу феодалізму. Що може це все об'єднувати? От дивіться, якщо надати стислу відповідь на ваше запитання, я вважаю, що об'єднувати може спільна історія і спільна культурна спадщина. Мова, релігія, спільна історія, спільна ментальність, якщо ви хочете. Але, звісно, ви вірно говорите, все ж таки тюркський світ – це 7 країн світу, 8 така проблемна, як вони вважають Північний Кіпр країною, але в світі він не визнаний. Це 13 автономій в складі різних країн і 56 народів, які не мають державності. Це приблизно 250 мільйонів населення. І зрозуміло, що всі вони живуть в різних умовах.
Звісно, не можна порівнювати умови перебування і праці в Туреччині і, наприклад, в Туркменістані або в інших країнах Середньої Азії. Але якщо, умовно кажучи, відкинути всі ці реалії, знайти можливість, знайти бажання, політичну волю, певний ресурс на об'єднання, на мій погляд, платформою для об'єднання може бути спільна культурна спадщина. Оце нас може об'єднати. Нас об'єднує одна історія, але ми її не знаємо. Ми її не вивчаємо. В нас немає можливості для того, щоб ми її постійно торкалися. Нам не надають гарних прикладів з нашої історії, хоча в нашій історії їх дуже багато. Ми не виросли на цих казках, на цих героях. Тому для нас це щось таке ефемерне. Але якщо будуть створені умови, і якщо буде створена система, де такі цінності будуть пропонуватися, я вважаю, що тюркський мір може бути об'єднаний. Це так же, як і, умовно кажучи, слав'янський мір або романо-германський світ. Да? Їх же об'єднує. Що їх об'єднує? Це теж різні країни і різні умови, і політичні в тому числі. От. Але їх об'єднує спільна культурна спадщина, так як і в тюркському світі. Інша справа в тому, що реальність зовсім не така, яку б хотіли ми мати. Дякую вам за такі докладні відповіді і по Туреччині, і по її впливу на тюркський світ, і за частиною якого є кримськотатарський народ. Це була членкиня Меджлісу кримськотатарського народу, викладач журналістики в Таврійському національному університеті Гаяна Юксель. Çok sağ olunuz. Bizden bağda Kırım-Tatar Milli Meclis Reisi muavini İlmiha Umerov. Bağda olsa selamlayayım. İştesiz mi beni İlmiha? Aleyküm selam. İlmiha, birkaç mevzuda suallerim olacak. Kırım platforması, Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin toplaşıyor ve bir vaxtları sizin bir teşebbüsünüz var idi Kırım'da. Çok yıllar evvelsi milli vergi, hatırlaysınız mı? Öyle bir teşebbüsünüz var idi. Milli vergi işte yapıp bütün halk ақша топlasın da o'zi faoliyatlarini, o'zi ақшасын tapsın, o'zi finansmanını tapsın. Öyle bir teşebbüs sizden qalbat chiqqan edi bir zamanlar Qrimda. Men bilan meni teşebbüs chiqqan edi Şevket Qaybulayevdan. Aha. Sizden değil. Yaxshi, olmasa Asıl eleştiriler olmasa Kımer'de andan bundan çıkaydılar. Ama o utopiya degen bir şey. Olacak şey bu. Misal için halktan birer rubleyi toplap yarım milyon ruble olacak ayına mülkün Moskvalarga barıp meselelerimizin çözmeye. Böyle şeyler vakitten peyda olaydı. Ne için bu mesele şimdi törge çıktı? Yani kanunga göre, yani bu Тамыр халықлар қанунына көре devlet Қырым тамыр халықларының темсіл органларында işte олардың сермаясını vermek gerek, ақшасын төлемек керек. Ama bir meraklı mesele bu kanunda var. Milli temsil organlarını Ukrayna hükümeti tasdik etti. Bu şey kabul olunacak gibi mi? Nasıl etip mesele bugünkü meclisine ya da kurultayını Ukrayna Nazirler Şurası tasdiklayacak da o zaman tasdiklanan sonra akçasını verecek. Bu kabul edilecek gibi bir şey mi? Sizin düşünceniz bu hakta nasıl? Milli parlamentta, Ukrayna parlamentosunda bu mesele bakılsa, reyler, sesler azlaşmasa ve Kırım Ukrayna'ya kayıtsa, deokupasya olsa, sınırlar yerine gelse, son bakılacak mesele bu. Onun için biz şimdi öyle pek stroga bakmayımız. Bunda her vakit mülkü değiştirmeye. Tek aralarımız yaxşı olmak gerek. Düşündürüp oldum. Buyurun. Düşündürüp oldum. Yok. Düşündürüp oldum diye.
Kırım'da Dünya Kongresi hakkında bu işlerin mecliste siz uğraşasınız. Yanılmazsam iştirak edecek teşkilatların cedvelinde siz tizesiz. Bugünkü kaç teşkilat indi bildirdi iştirakını ve ne zamanları aslında planlaştıra bu Dünya Kongresi'nin toplaşı. Yanılmazsam Kiev'de 3. toplaşı Kiev'de planlaştıra. Doğru mu? Daha planlaştırıp başlamadık. Tek teşkilatların kaysı var, kaysı yok. Bir revizya gibi bir hareket yaptık işte. Bundan çok değil. Revizyon neticeleri var mı? Kaç teşkilat beyan etti iştirak edeceğini, kaç teşkilat türü ve var ve en meraklısı Kırım'dan kaç teşkilat koşulur bu kongreske? Kırım'dan malumat mende yok. Daha cevaplarını almadık. Ama Materikov ve Ukrayna'da bir 50 tane 50'den az çokça teşkilatlar var. Çetel memleketlerine alsak Türkiye, Romanya, Amerika başka memleketlerden de endi var mı arizalar yani beyanlar iştirak etmesi hakkında? Onların cedveli de kuruldu mu? Bu proses daha başlanmadı. Demek bu yıl yetiştirmezsiniz. En erте olsa gelecek yılga kalacak kongres, doğru mu? Ben de öyle belli. Kırım platformasına gelgende 23'ünde de 2 haftadan az kaldı, 10 gün kaldı Kırım platformasının zirvesine. Siz ne bekliyorsunuz bu Kırım platformasının Kiev'deki birinci toplaşığından? Herkes aytkan gibi ben de aytarım. Biz bekleyimiz yanı meydançık kaysında müzakere edilecek Kırım sualleri. Ama çoksa ekspertler ya da çoksa adamlar başka hepsi bir türlü bakmıyor meseleye. Bir ayda siyasi mahpuslarını boşatacağımız, bir ayda insan haklarını düzelteceğimiz Kırım'da. Ama ben aytırdım, andan müzakere etmek gerek, ne kadar baskı yapmak Rusya'ya Kırım'ı kaytarganca. Ne kadar baskı yapmak gerek bu devletke, bu prezidentke ya da dışişler nazirine Baskı degende siz yaptırımların yanı yaptırımlar yanı sanksiyalar hakkında deysiz onu mu? Öyle gibi baskılar mı? Bilirsin, tek sanksiyalarının mesele çözülmüyor. Çözülmeyken endi gördük. Ne kadar sanksiya hakkında aytalar, Rusya'ya bir kapık. Ben bilirsin başka meselelerde Ukrayna'nın armiyasını güçlendirmek, öğretmek, silah vermek, bu meselelerin de bakmak gerek. Bu hareketler Rusya'nı daha tez özüne getirir, чем sanksiyalar. Ukrayna ordusunu güçlendirmek, silah vermek demek ki memleketini, ülkeni cenkке hazırlamak, doğru mu? Yani Rusya'ya göstermege diplomatik yollardan çözülmesi Ukrayna'nın cenkке de hazır olmak. Tinç yaşamağa istesen cenkке hazır olmak gereksin her vakit. Hem askerlerin yanında olsa, артыңda olsa, güçlü duysan, o güçlü Putin de duyar. Ve açık разговорчивый olur. Görüyoruz Ukrayna'nın NATO yolu biraz yani pek açık aydın aytmasak biraz kesilgen gibi değil de ama toxtatılgan bir yol gibi. Almanya'nın, Fransa'nın fikirlerini anlasak bu memleketler
Avrupa'nın liderleri bu yolga pek Türkler aytkanlar gibi olumlu bakmaylar Ukrayna'nın NATO azalığına. Şimdi Ukrayna Cumhuriyeti Zelenski'ni Washington'a Biden'ın koruşu hazırlana 30 Avgust gibi kısmet olsa koruşacaklar ve birçok mütehassıslar diler o zaman NATO'ya azı olmasak yakın vakitte gerek talep etmeye Amerika'nın müttefiki olmak gerek. Yani NATO dışında öyle bir status var. 17 memlekette Amerika'nın NATO dışındaki müttefiki. Böyle müttefik statusun kazanmak mümkün mü? Yakın vakitte olur mu? Zelenski'nin Biden'ın konuşundan son böyle status Ukrayna'ya verilir mi? Ne diyorsunuz? Zelenski saylangandan son çok devletler Rasputin olup kaldılar. Yardım vermeye hazır olgan soyları da toxtalmağa hareket yapalar. Şimdi bakın 23'ünde olacak Krimskaya platformu ama Biden'ın korusu olacak 30'unda. Demek 30'undan son Amerika karar alacak, iştirak edecek ama 23'ünde ya da yokum. 30'unda bu kararını alacak. Ne gibi o şey yok. Demek bizim prezidentine ayak tübünü algandayın korunemeye. Amerika devleti diyorsunuz mu? Tarafından. Evet. Bu o kadar beklengen ve biz onların görmeyi isteyen 23 Ağustos'ta olmayacaklar ya da olacaklar 3. 4. insanlarını представлять edecek Amerika Koşma Ştatlarını ama önce insanlar görüşecekler 30'unda. Как-то не клеится. Ya bu ikinci taraftan diler Blinken mesela ikinci insan Dışişleri Nazırı Blinken ama Blinken yakında Ukrayna'ya gelip gitti. Öyle sık Amerika devlet katibi yani Dışişleri Nazırı o kadar sık bir memleket barmay. Transport nazırını yollamak. Ama diler Peter Buttigieg ne kadar mesela ulaştırma nazırı olsa da onun seviyesi ondan gayrı o Biden'ın şahsi temsilcisi sayıla ve Demokrat Partiyası'nın yıldızı sayıla. Onun için başka adamlar diler bu bayağı yüksek seviye. Allah versin öyle de olsun. Türkiye haysi seviyede olur ne diyorsunuz? Var mı tahminler, var mı belki meclisin içinde bilgiler vardır? Türkiye'nin temsil edecek insan kimdir bu summitte? Yani gizli fikirler ya da gizli bilgiler yok. Şimdi Gayana Hanım'la bahsettiğinde nasıl ayttınız? Öyle vaziyet. Türkiye'den asıl belli değil. Bugün gece nasıl oruveni olacak, kim gelecek? Bekim Erdoğan özü gelir, Bekim Dışişleri Bakanlığı gelir, Bekim başka bir Suriye'nin özleri Sayılar evet Türkiye Cumhuriyeti. sayıları. Şimdi stüdyada Yuriy Grimchak var idi. Aklınızda siz de tanıdırsınız Yuriy Grimchak'ın. Bir saat evvel soğuk kelgen idi. Zamanında nazir muavini idi. İşgal olungan topraklar boyunca nazir muavini 2 yıl çalıştı. Onda onu öyle soradım. Yani Tamir halkları gibi kanun yukarı şuranın постановасы ve kanun arasında 7 yıl geçti. Постанова işte ilk kere Tamir Halk ibaresi o 2014'ün Mart ayında yukarı şuran kararında idi. 7 yıl sonra kanun kabul edildi. Niçin böyle şeyini 7 yıldan evvel erte yapmak mümkün değildi? Yuriy Grimchak'ın cevabı böyleydi. Yani kanunun içinde de yanı bir şeyler yok. Yani o da diyeyim Ramıç dediler de Rusça degende Ramıç'ın bir kanundur. Kırım Tatar halkın taleplerinin arasında ikinci kanun Kırım Tatar halkın statusu ve en esası
anayasага değişimler kirgizmek ve ahır sonu Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti dep tanımak. Bu iki karar arasında 7 yıl geçken son diğer talap olungan kanunlar sizce ne zaman kabul olunur ve onların boyunca işler başlandı mı? Bu kanunlar boyunca işler çoktan başlandı. Leyhalar hazır. Prezidentin ofisine çoktan verildi. Bunlardan birini kabul ettiler, desteklediler. Biz istiyorduk üçünü bir kereden vermeye ama olmadı. Kaç yıldan sonra olacak ben ayıp olamayım. Asıl isteğim böyle gelecek yılda ikisini de kabul etmek. Siz siz uçuda birden talep ediniz. Niçin olamadı? Nasıl anlattılar? Niçin paket olarak uçunda kirgizmediler yukarı şurağa? Asıl bizim aramızda da herkes bir düşünmüyor. Bizim aramızda da ile fikir var idi. Aytaydılar birer geçiriyiz. Başta Tamır halklar hakkında, ikincisi status, Kırım Tatar halkının statusu hakkında, üçüncüsü de anayasaga değiştiriler kırsetmek. Birer yollasak şans büyükçedir. Ama gördünüz 3 yıl 35 reynen geçti. Demek şans yaramaydı görürken mülkü nerede? Hepsini beraber koymağa kun terkimine. Sonki sualım gençlerden, yaşlardan bağlı. Bilirsiniz böyle bir teşkilat var Kiev'de, QHub. Meraklı teşebbüsleri var. Teşebbüslerin yanı bir teşebbüslerin birinde Kırım'dan mezunların, mektep mezunların celp edip onların Ukrayna üniversitelerine davet etmek, Ukrayna kıtadaki olan okuf yurtlarında okutmak. Ama birçok insan Kırım'da değiller, balalar da gibi gençler aytalar. Kırım'dan çoksa cevaplar Kırım'da okumak gerek ve Kırım'da çalışmak için belki Rusya diplomları da onaylıdır. Kırım'dan gitmemek gerek. Ama bu Kırım'da yaşa sloganı odan 2015'te bu ikinci kongreste, Ankara'da geçirilgen kongreste kabul edilgen edi. O vakta kongres ne dedi? Ne olsa, ne kadar baskı olsa Kırım Tatarları Kırım'ı terk etmemek gerekler. Kırım'da yaşamak gerek ve şimdi bu Kırım'da yaşayan yanında gençler de Ukrayna üniversitelerine gitmiyorlar. Mesela Kırım'da tahminen 16 bin mezun her yıl mektep bitirse Kırım'a gelgenlerin patlasının en çoğu 500-550 insan. Nasıl edip sizce bir taraftan Kırım'da yaşamak gerek, ikinci taraftan celp etmek gerek mi gençler de Ukrayna Kıta üniversitelerinde, yoksa kabul etmek gerek, onlar Kırım'da kalacaklar veya da Rusya üniversitelerinde okuyacaklar? Çok kıyın bir mesele bu. Okul yurtlarına yerleşmek ve son kaytmak ya da kaytmamak. Anda daha çok problemalar var. Sen şimdi aytkan problemalardan dış problemalar da var. Asıl başta işgaldan evvel 14 senesine önce ben özüm de öyle fikirdeydim. Çoksu ballarımız tahsil almak gerek yaşayacak yerinde. Kırım'da ve Ukrayna'da. Ukrayna kanunlarının, Ukrayna yaşayışının ondan ayrılmayıp yukarı okul yurtlarını bitirgen ballar Kırım'da bir kereden adaptirованный olup mütehassıs olup kalacaklar. Ben başta öyle düşünüyordum. Şimdi ise Kırım'da tahsil almaganındayım. Eksi bir, aldım ya da almadım. Çünkü bir yerde tanınmayacak bu diplomlar. Ben belirlesem Rusya'nın da başka vilayetlerinde ya da çoksa vilayetlerinde Kırım diplomları bunlar bile tanımaz. Görüyorsunuz.
Onun için şimdi ne kadar kimin imkanı var tahsil almak için Ukrayna tarafına gelip tahsil alsalar yaxşı olur edi. Ama Kırım'da yaşa degen lozung o da var. Kırım'da yaşa degen lozung özünden özü peyda olmadı. Çünkü başında işgal başlangan vakitte çok adamlar çıkıp gitmeye hareket yaptılar. Ve korkuzdular. Gerçek aytsam bizlerin pek çok gidecek dayın görünüyordu. Emeli de oldu. 25-30 bin kichkene halk için az değil. Buyuk Rahab. Çok sağ olunuz. Yayınımızda Meclis Reisinin muavini, Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağaomerov iştirak etti ve onun sonki haberlerde göre Kongres, Dünya Kongresi'ne hazırlık kiti. Kıta Ukrayna'dan 50'ge yakın cemaat teşkilatı öz istegini iştirak etmek istegini bildirdi. Kırım'dan iştirak edecek teşkilatlar ve çetel memleketlerden iştirak edecek cemaat teşkilatları da belirledi. Şunun için bu yıl bir kongreste beklememek mümkün. En azından gelecek yılga kalacak gibidir. Bizden kalınız. Programımızda 2 saat sürecek ATR'de bugün.